Welcome viewers in my YouTube video channel. Myself Babul Vasundari. I teach political science in Disney College. Today I'll discuss on the topic contemporary South Asia, which is one of the contents of 12th standard. So today I'll discuss on this topic. So in today's my discussion, the main objective is that to highlight the nature of political system existed or exists in South Asian nation. And I also try to highlight the domestic politics of big nations in South Asian nations like India, Pakistan, and Sri Lanka. And then I'll try to highlight the nature of conflict among the nations of South Asia, and also I'll also highlight the cooperation among the different countries of South Asian regions. So basically, these are the objective of my discussions. আজি আমাৰ আলোচনাৰ মূল বিষয়টো হৈছে দক্ষিণ এছিয়া। এই বিষয়টো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ এটা বিষয় হয় সমসাময়িক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ। আজি আলোচনাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে দক্ষিণ এছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰবোৰৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা কেনেধৰণে আছে এই বিষয়টো দাঙি ধৰিম, আৰু লগতে দক্ষিণ এছিয়াত যিবোৰ ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰ আছে এই ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰৰ ঘৰুৱা ৰাজনীতিৰ বিষয়ে দাঙি ধৰিব বিচাৰিম, আৰু লগতে দক্ষিণ এছিয়াত বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত থকা কাজিয়া আৰু লগতে সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এইখিনি হৈছে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য আজিৰ আলোচনাৰ। So in the beginning of our discussion, we will try to understand the idea South Asia. South Asia is a region. It is one of the regions of Asian continent, and here comes few nations who are located in the southern part of Asian continent. For example, Pakistan, India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, and Maldives. Basically, we will discuss the political relations and conflict and cooperation among those nations which are mentioned in this discussion. আমি আজিৰ আলোচনাৰ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি জানিব যত্ন কৰিম দক্ষিণ এছিয়া এই আইডিয়াটো কি, এই বিষয়ে আমি জানিব চেষ্টা কৰিম। দক্ষিণ এছিয়া হৈছে এছিয়া মহাদেশৰ দক্ষিণ অঞ্চলৰ অৱস্থিত কেইখনমান ৰাষ্ট্ৰ। এই ৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰত আমি আলোচনা কৰিম পাকিস্তানৰ ৰাজনীতিৰ বিষয়ে, আমি আলোচনা কৰিম ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিৰ বিষয়ে, আৰু লগতে আমি আলোচনা কৰিম নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশ আৰু মালদ্বীপৰ ৰাজনীতিৰ বিষয়ে, আৰু এই ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক কাজিয়া এই বিষয়ে আমি আজিৰ আলোচনাৰ আমি দাঙি ধৰিম। So South Asia is one of the significant political regions in international politics. We'll try to demarcate the political boundaries of those regions. The mighty Himalayas in the north and vast Indian Ocean, the Arabic Sea and the Bay of Bengal in the south, and west and east respectively, provide a natural insularity to the regions, which is largely responsible for linguistic, social, and cultural distinctiveness of the subcontinents. And the boundaries of the regions are not as clear in the east and west as they are in the north and south. The Afghanistan and Myanmar are often included in the discussion of the South Asian regions, and China is also an important player but not considered to be the part of those regions. So in our discussion we shall use South Asia to mean the 7 countries Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka, which constitutes the one geopolitical space. And these regions once share same political history. দক্ষিণ এছিয়া এই বিষয়টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতি আলোচনাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান লাভ কৰিব সক্ষম হৈছে। যদিও কোনো গৱেষক বা লেখকে এই অঞ্চলৰ ৰাজনৈতিক সীমাখিনি নিৰ্ণয় কৰা নাই, তথাপিও আমি আজিৰ আলোচনাৰ আমি এই অঞ্চলৰ ৰাজনৈতিক সীমাখিনি আমি নিৰ্ণয় কৰিব যত্ন কৰিম। আমি যদি এই অঞ্চলৰ যদি আমি উত্তৰ ফালে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাত বৃহৎ হিমালয়া
পৰ্বত তাত অৱস্থিত হৈ আছে আৰু যদি আমি পশ্চিম ফালে যদি আমি চাওঁ আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাত বৃহৎ আৰৱ মহাসাগৰ অৱস্থিত হৈ আছে আৰু যদি আমি দক্ষিণ ফালে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাত ভাৰত মহাসাগৰ অৱস্থিত হৈ আছে আৰু যদি আমি পূব ফালে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাত কিছুমান সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰ অৱস্থিত হৈ আছে যেনেকৈ ম্যানমাৰ থাইলেণ্ড ইণ্ডোনেছিয়া মালয়েছিয়া এইবোৰ ৰাষ্ট্ৰ অৱস্থিত হৈ আছে যেহেতু আমি এইখিনি অঞ্চলৰ ৰাজনৈতিক সীমাটো আমি অবজাৰ্ভ কৰাতে দেখিছোঁ এই অঞ্চলবিলাকে কিছু ৰাজনৈতিক সীমা শ্বেয়াৰ কৰে গতিকে তাত আমি কিছুমান ভাষাৰ সম্পৰ্ক আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাত সামাজিক সম্পৰ্কও আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু লগতে তাত এই কণ্টিনেণ্টৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ৰিজনটো হৈছে ডিষ্টিংক্ট সম্পৰ্ক থকা এটা ৰিজন হিচাপে আমি পাওঁ আৰু আমাৰ আলোচনাৰ আমি কিছুমান ৰাষ্ট্ৰত যদিও এইবোৰ ৰাষ্ট্ৰ কেতিয়াবা গৱেষক বা লেখকবিলাকে কিছুমান ৰাষ্ট্ৰ এই অঞ্চলত সামৰি লৈছে তথাপিও আমি কিছুমান ৰাষ্ট্ৰ আমি বাদ দি পেলাই আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়টো আমি আলোচনা কৰিব যত্ন কৰিম যেনেকৈ আমি আজিৰ বিষয়ত আমি আফগানিস্তানৰ ৰাজনীতিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা নকৰিম আৰু লগতে যদিও চাইনা এই অঞ্চলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে তথাপিও আমি চাইনাটো বাদ দি পেলাই আমি আজিৰ আলোচনাত আমি আলোচনা কৰিব আমি যত্ন কৰিম So now I'll discuss on political system of South Asia or what type of political systems or governance is there in South Asian nations. Basically, in South Asian nations, we have three types of governance systems. In some of the states, they have military rule. In some of the states, they have monarchy system. And in most of the countries, they have elected governments. I mean, they have the democratic form of government. So basically, we'll have three types of governance system in South Asian nations. Monarchical systems, military systems, and then the democratic systems. So these are the main government systems in South Asian nations. Political system of South Asia, we can see that Sri Lanka and India have successfully operated democratic system since its independence, and in Pakistan and Bangladesh, they have experience of both civilian and military rules, and Pakistan began post-Cold War period with successive democratic government under Benazir Bhutto and Nawab Sharif respectively. But it suffered a military coup in 1999, and now it has civilian rule. And till 2006, Nepal was a constitutional monarchy, but after popular uprising by different movement groups, it has now established a democratic form of governance. And if you see the political history of Bhutan, then we can see that still monarchy system is there. But the Bhutanese monarch, it started to establish parliamentary form of government, but still it has a monarchical form of government. And if we see the Maldives was a sultanate till 1968, when it was transformed a republic with presidential form of government. In June 2005, the Parliament of Maldives voted unanimously to introduce a multi-party system, and now the Maldivian Democratic Party, it's a political party, it dominates the political affairs of the islands. So single party dominance is there in Maldives, and despite the mixed record of democratic experience, the people in all those countries, they share the aspiration of democracy, and it was stated by the SDSA team when it conducted a survey in 2007. As per the record of that, the majority of people, they have wanted democratic form of government in those regions. এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম দক্ষিণ এছিয়াত ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা অতীতত আছিলে এতিয়াও অব্যাহত হৈ আছে এই ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাবোৰৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিম আমি দক্ষিণ এছিয়াত তিনি ধৰণৰ আমি ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা আমি দেখিবলৈ পাওঁ বা অতীতত দেখিছিলে আমি আৰু এতিয়াও দেখা দিয়ে বা এতিয়াও এই ব্যৱস্থা দেখা দিয়াৰ
সম্ভাৱনা আছে এই বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আমি বিশেষকৈ দক্ষিণ এছিয়াত তিনি ধৰণৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা আমি থকাটো দেখিবলৈ পাওঁ যেনে এটাটো হৈছে তাৰে মাজত ৰাজতন্ত্ৰ ব্যৱস্থা কিছু ৰাষ্ট্ৰত এতিয়াও আছে আৰু মিলিটাৰী শাসন ব্যৱস্থা অতীতত আছিলে এতিয়াও অহাৰ সম্ভাৱনা আছে এইটো দেখিবলৈ পাওঁ আমি আৰু বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ ব্যৱস্থা সফল হোৱাটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে আমি তিনি ধৰণৰ আমি ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা আমি দেখিবলৈ পাওঁ দক্ষিণ এছিয়া ৰাজতন্ত্ৰ ব্যৱস্থা মিলিটাৰী শাসন ব্যৱস্থা আৰু গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা আমি দক্ষিণ এছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটো আমি চাবলৈ গ'লে আমি বিশেষকৈ শ্ৰীলংকা আৰু ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতাৰ পাছৰ পৰাই এই দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰ গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ ব্যৱস্থা বা গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা জীয়াই ৰাখিব বা পৰা বা সফল হোৱাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ শ্ৰীলংকা আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত আৰু পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশ আমি এই দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰত আমি মিলিটাৰী শাসন ব্যৱস্থাৰ ডমিনেন্সটো আমি বেছিকৈ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যদিও তাত গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ ব্যৱস্থাও আছে তথাপিও অতীতত মিলিটাৰী শাসন ব্যৱস্থা আছিলে এতিয়া তাত গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা আহিলে তথাপিও তাত মিলিটাৰী শাসন ব্যৱস্থা অহাৰ সম্ভাৱনা থকাটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ পাকিস্তান কোল্ড ৱাৰৰ পাছত বেনাজীৰ ভুট্টো আৰু নৱাব শ্বৰীফৰ সময়ত আৰু এতিয়া গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাটো আমি দেখিছিলোঁ কিন্তু এই শাসন ব্যৱস্থা আৰম্ভণিৰ পৰাই মাজে মাজে আমি মিলিটাৰী শাসন ব্যৱস্থাও অহাটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু নেপালৰ ক্ষেত্ৰত 2006 চনলৈ নেপালত সাংবিধানিক ৰাজতন্ত্ৰ ব্যৱস্থা আছিলে কিন্তু 2006ৰ পিছত যেহেতু তাতে বিভিন্ন দল সংগঠনে আন্দোলন কৰিছিলে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা স্থাপন কৰাৰ কাৰণে তাৰ পিছত 2006ৰ পিছত আমি নেপালত গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাটো অহাটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ আমি ভূটানৰ ক্ষেত্ৰত ভূটান এতিয়াও ৰাজতন্ত্ৰ ব্যৱস্থা কিন্তু ভূটানৰ ৰাজতন্ত্ৰ ব্যৱস্থাত ভূটানৰ ৰজায়ে তাত গণতান্ত্ৰিক সংসদীয় ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু মালদ্বীপৰ ক্ষেত্ৰত 1968 চনলৈ মালদ্বীপত চুলতান আছিলে ৰজা আছিলে ৰাজতন্ত্ৰ ব্যৱস্থা আছিলে কিন্তু 1968ৰ পাছত মালদ্বীপত গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা বা ৰাষ্ট্ৰপতীয় শাসন ব্যৱস্থা তাত আৰম্ভ হৈছিলে আৰু 2005 মালদ্বীপৰ পাৰ্লামেণ্টে তাত বহু দলৰ সমৰ্থন লৈ পেলাই এটা বিল পাছ কৰিছিলে তাৰপিছত মালদ্বীপৰ এতিয়া আমি মালদ্বীপ ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টি যিটো ৰাজনৈতিক দল হয় এই ৰাজনৈতিক দলৰ ডমিনেন্সটো আমি এই ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ মালদ্বীপৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু এটা কথা তাত আমি উল্লেখযোগ্য যে 2007 চনত অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এটা SDSA টিমে তাত সাৰ্ভে কণ্ডাক্ট কৰিছিলে তাত জনসাধাৰণৰ পৰা জনমত লৈছিলে তাৰে পৰা আমি জানিব পাৰিম যে এই সাউথ এছিয়াৰ থকা ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ নাগৰিকে কিন্তু গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ ব্যৱস্থাটো সমৰ্থন কৰাটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ এইখিনি হৈছে সাউথ এছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰবোৰৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা So now I will highlight some of the timelines of South Asian nations since 1947. Here I will try to highlight some of the significant happenings from 1947 to 2000. In 1947, one significant event was occurred. Both India and Pakistan emerged as independent nations after the end of British rule. And in 1948, Sri Lanka also gained independence. And in the same year, 1948, Indo-Pak conflict was occurred on the issue of Jammu and Kashmir. And in 1954 to 55, during that time, Pakistan joined in Cold War, and she joined in both the leading organizations who led the Cold War. Those are SEATO and CENTO, Southeast Asian Treaty Organization and Central Treaty Organization. And in 1960, India and Pakistan signed Indus Water Treaty. And in 1962, border conflict between India and China was occurred, which led to the
Indo-China War in 1962. And in 1965, Indo-Pak War again occurred, and to end the conflict between India and Pakistan, United Nations Organization it organized one observation committee that was in United Nations India-Pakistan Observation Mission. And in 1966, India and Pakistan signed Tashkent Agreement. Here, six-point proposal of Sheikh Mujibur Rahman for greater autonomy to East Pakistan was held. In 1971 March, proclamation of independence by leader of Bangladesh was happened, and in 1971, in the month of August, Indo-Soviet Treaty of Friendship signed for 20 years, and in the same year, in the month of December, India-Pakistan war also held, and ultimately in 1971, Bangladesh became independent state. And in the year 1972, in the month of July, India and Pakistan, both the countries signed the Simla Agreement, which was a significant agreement for both the countries. And in 1974, in the month of May, India conducts nuclear tests for the first time. And in 1976, Pakistan and Bangladesh established diplomatic ties for the first time. Both the nations tried to establish good relations between them. And in the year 1985, in the month of December, one significant happening was held in South Asian nations. South Asian leaders signed SAARC Charter at the first summit, which was held in Dhaka. This and the regional organization, South Asian Association for Regional Cooperation, was organized in the year 1985. And in 1987, India and Sri Lanka, both the nations, signed an accord, and peacekeeping force operation in Sri Lanka was sent by Indian state for the observation of the treaty. And in 1988, India sent troops to Maldives to foil Cove attempt by mercenaries. And in the same year, India and Pakistan signed another agreement not to attack nuclear installation and facilities of each other. And in the year 1996, in the month of December, India and Bangladesh signed the Farakka Treaty for sharing of the Ganga waters. And in 1998, in the month of May, India and Pakistan conduct nuclear tests once again. And in the same year, in the month of December, India and Sri Lanka also signed another agreement, that was the Free Trade Agreement, FTA. And in the year 1999, in the month of February, Indian Prime Minister during that time, Atal Bihari Vajpayee, undertook bus journey to Lahore to sign peace declaration. And in the same year, 1999, in the month of June and July, Kargil conflict was happened once again between India and Pakistan. And in 2001, in the month of July, Atal Bihari Vajpayee and Parvez Musharraf, they met together, and Agra summit was successfully held. And in the year 2004, in the month of January, SAFTA, that is South Asian Free Trade Agreement, was signed at 12th SAARC summit in the Islamabad. And in 2007, Afghanistan also joined in SAARC. This is new events. In 2007, Afghanistan came and joined in SAARC. And in 2014, in the month of November, the 18th SAARC summit in Kathmandu, Nepal was held. So these are the timelines or the significant happenings of South Asia since 1947 to 2014. এতিয়া আলোচনা কৰিম 1947 চনৰ পৰা এতিয়ালৈ দক্ষিণ এছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ মাজত কি ৰাজনৈতিক ঘটনা ঘটিলে এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। 1947ত দুইখন ৰাষ্ট্ৰ
ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ জন্ম হৈছিলে ব্ৰিটিছৰ শাসন ব্যৱস্থা শেষ হোৱাৰ পিছত এই দুয়োখন দেশ জন্ম হৈছিলে 1947 14 আগষ্টত পাকিস্তানৰ জন্ম হৈছিলে আৰু তাৰ এদিন পিছত 15 আগষ্টত ভাৰতবৰ্ষৰ দেশ হিচাপে স্থাপন কৰিছিলে 1948 শ্ৰীলংকা এইখন দেশো স্বাধীন লাভ কৰিছিলে আৰু একেখন বছৰতে 1948 ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত জম্মু আৰু কাশ্মীৰ সমস্যাটো লৈ পেলাই যুদ্ধ হৈছিলে আৰু 1954 পৰা 1955 এই সময়ত পাকিস্তান শীতল যুদ্ধৰ যোগদান কৰিছিলে শীতল যুদ্ধ নেতৃত্ব দিয়া দুয়োখন অৰ্গেনাইজেশ্যন চেণ্ট্ৰ চাউথ ইষ্ট এছিয়ান ট্ৰেডি অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু চেণ্ট্ৰেল ট্ৰেডি অৰ্গেনাইজেশ্যন এই দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰত পাকিস্তানে জইন কৰিছিলে অৰ্থাৎ পাকিস্তানে শীতল যুদ্ধত জইন কৰিছিলে ইন 1960 ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান এটা চুক্তি সাইন কৰে এই চুক্তিৰ নামটো হৈছে ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি আৰু 1962 বৰ্ডাৰ ইছ্যুটো লৈ পেলাই ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিলে 1962 আৰু 1965 ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান আকৌ এবাৰ হৈছিলে জম্মু আৰু কাশ্মীৰ ইছ্যুটো লৈ পেলাই তাৰপিছত এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠন ৰাষ্ট্ৰসংঘয়ে এটা মিছন স্থাপন কৰিছিলে তাৰ নামটো হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যনছ ইণ্ডিয়া পাকিস্তান অবজাৰভেশ্যন মিছন এইটো স্থাপন কৰিছিলে আৰু 1966 ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত এটা চুক্তি হৈছিলে তাৰ নামটো হৈছে টাস্কেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট আৰু এই সময়তে 6টা পইণ্ট প্ৰপ'জেল শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানে আগবঢ়োৱা সেইটো গ্ৰহণ কৰিছিলে বাংলাদেশ এখন সুকীয়া ৰাষ্ট্ৰ হ'ব লাগে বুলি তেওঁ ডিমাণ্ড কৰিছিলে আৰু 1971 মাৰ্চত বাংলাদেশ জন্ম হৈছিলে আৰু 1971 আগষ্ট মান্থত ইণ্ডিয়া আৰু সোভিয়েটৰ মাজত এটা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ৰিলেশ্যন স্থাপন হৈছিলে এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে 20 বছৰৰ কাৰণে আৰু 1971 ডিচেম্বৰ মান্থত ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান আৰু যুদ্ধ হৈছিলে আৰু আল্টিমেটলি বাংলাদেশখন এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল তাৰপিছত 1972 জুলাই মাহৰ ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান এটা এগ্ৰিমেণ্ট সাইন কৰিছিলে তাৰ নামটো হৈছে চিমলা এগ্ৰিমেণ্ট আৰু 1974 মে মাহত ইণ্ডিয়ায়ে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট কৰিছিলে তাৰপিছত 1976 পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশে এই দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ সম্পৰ্কটো ভালকৈ গঢ় দিবৰ কাৰণে এটা চুক্তি কৰিছিলে আৰু 1985 চনৰ ডিচেম্বৰ মান্থত এটা দক্ষিণ এছিয়াত এটা ছিগনিফিকেণ্ট হেপেনিং যিটো চাউথ এছিয়ান লিডাৰবিলাকে চাৰ্টাৰৰ ছিগনেচাৰ দিছিলে যোনটো ছাবমিট হৈছিলে ঢাকাত চাৰ্কটো হৈছে চাউথ এছিয়ান এছ'চিয়েশ্যন ফৰ ৰিজনেল কোঅপাৰেশ্যন এইটো দক্ষিণ এছিয়াৰ এটা সংগঠন হয় 1987 এই বছৰত ইণ্ডিয়া আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত এটা একৰ্ড চুক্তি হৈছিলে আৰু একেখন বছৰতে 1987ত ইণ্ডিয়া পিছ কিপিং ফ'ৰ্চ শ্ৰীলংকাত ভাৰতবৰ্ষই পঠিয়াইছিলে আৰু 1988 এই চনত ইণ্ডিয়া মালদ্বীপৰ ট্ৰুপ পঠিয়াইছিলে তাৰপিছত 1996 ডিচেম্বৰ মাহত ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশ এটা চুক্তি কৰিছিলে যাৰ নামটো হৈছে ফাৰাকা ট্ৰিটি সেইটো গংগা নদীটো লৈ পেলাই নদীৰ পানীটো লৈ পেলাই এইটো চুক্তিটো হৈছিলে 1998 মে মাহত ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান দুয়োখন দেশক দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট কৰিছিলে তাৰপিছত 1999ত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে পাকিস্তানত লাহোৰৰ বাছেৰে গৈছিলে এটা চুক্তি কৰাৰ কাৰণে এই চুক্তিৰ নামটো হৈছে পিছ ডিক্লেৰেশ্যন তাৰপিছত একেখন 1999 চনতে জুনৰ পৰা জুলাই মাহত কাৰ্গিলত পাকিস্তান আৰু কাৰ্গিল ইছ্যুটো লৈ পেলাই পাকিস্তান আৰু ইণ্ডিয়াই কাজিয়া হৈছিলে আৰু 2004 চনত জানুৱাৰী মাহত এটা চুক্তি কৰা হয় যাৰ নামটো হৈছে সাপ্তা চাউথ এছিয়ান ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট এইটো সাইন হৈছিলে সাৰ্কৰ 12 ছাবমিটত
এইটো হৈছিলে ইছলামাবাদত। আৰু 2007 চনত কি হৈছিলে, আফগানিস্তান সাৰ্কৰ সদস্য হৈছিলে। আৰু লাষ্ট 2014ত 18 নম্বৰ সাৰ্ক ছাবমিটটো হৈছিলে কাঠমাণ্ডুত, নেপালত এই চুক্তিটো হৈছিলে। এইখিনি হৈছে 1947ৰ পৰা এতিয়ালৈ বা 2014লৈ যিবোৰ ৰাজনৈতিক ঘটনা ঘটিলে সাউথ এছিয়ান ৰাষ্ট্ৰৰ, এইখিনি। So viewer, this is the end of my discussions for today, and in my next discussion I'll bring the topic, the military and democracy in Pakistan. So thank you all the viewers for watching this video till end. Thank you.